안녕하세요. 맥강에 오신 여러분을 환영합니다. 기도하고 찬양하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 감사를 드립니다. 주님의 말씀을 사모하여 주님 전에 나오게 하시고 주님 전에서 주님의 이름을 높이게 하시니 감사를 드립니다. 이 시간 몸과 마음과 영혼을 다해 주님을 찬양하며 주님의 이름을 높이겠습니다. 이 시간 저희 한 사람 한 사람에게 임재하여 주시옵소서. 말씀으로 임재하여 주시옵소서. 목사님 말씀을 대언하실 때 그 말씀이 저희의 심령에 꽂히게 하시고 우리가 변하는 놀라운 축복이 일어나는 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 주의 약속하신 말씀 위에서
주신 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 주의 전으로 불러주시고 말씀으로 이 땅을 지으시고 우리를 지으신 그 하나님의 마음과 그 하나님의 사랑을 깨닫기 위해 이 자리에 나온 주의 성도들 주님 긍휼히 여겨주시고 오늘도 그 말씀으로 주께서 우리를 어떻게 지으시고 우리에게 원하시는 뜻이 무엇인지를 가르쳐 주시옵소서. 주님의 그 마음을 알기를 원해서 나온 주의 성도들을 기억하시고 아버지 한 사람 한 사람이 오늘 나를 무엇 때문에 지으셨는지 내가 왜 이 세상의 죄 속에서 어떻게 살아야 하는지 이 시간 깨달아 주님의 기쁨이 될 수 있는 시간 될 수 있도록 결단의 시간을 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. This question is for Rabbi. You mentioned the story of that. I think you said he was Jewish and he was shot by at that. I think it was a concentration camp or something like that. And I'm going to play the devil's advocate for a bit and pretend I'm Sam Harris. No pun intended, of course. You stated that God was watching. God watched the gentleman pull the trigger. If God was watching, why didn't he make that trigger not work? Why didn't he make that poor individual just pass out while he was digging the grave? Okay. I believe Sam Harris would ask that type of question and demand an answer. Yes, I appreciate that question. Playing the devil's advocate, you said that why didn't God keep the man from pulling the trigger rather than allowing the man to pull the trigger and then watch over him and bringing about some kind of judgment? I would say this to you, that the supreme ethic that God has given to us is the ethic of love. It is the peak of all intellectual and emotional alignment. This thing we call love, which places value upon the other person of worth and as something to be protected. It was interesting, of all people, it was Oscar Wilde who on his deathbed in his 40s, by his lover by his side, Robbie Ross, he turned to Robbie and he said, "Did you love any one of those little boys for their own sake?" It was an incredible question to ask by a man who was a hedonist on his deathbed in his 40s. And he said, "Robbie, did you ever love any one of those little boys for their own sake?" And Robbie Ross said, "No, I can't say I did." He said, "Bring me a minister. Bring me a minister." And it was in his magnificent poem, The Ballad of Reading Gaol, that Oscar Wilde said, "Only Christ was big enough to cleanse his heart and forgive him for all that he had done." The point even the hedonist realized was that in pleasure also, value and love are the supreme ethics that can be treasured. But you can never have love without intrinsically weaving into it the freedom of the will. You cannot have love without the freedom of the will. If you are compelled by some machine to a certain decision, you can never love. You can comply, but you will never be choosing to express that sentiment and the reality of love. If love is the supreme ethic, and freedom is indispensable to love, and God's supreme goal for you and for me is that we will love Him with all of our hearts and love our neighbors as ourselves. For Him to violate our free will would be to violate that which is a necessary component so that love can flourish and love can be expressed. If you're asking for God to always stop the trigger, why not God stop everything else? Next time you hold a cup of boiling water, He makes it frozen water instead. Next time you're about to cross the street and you're going to be hit, He pulls your leg back. What you're asking for is a different entity than humanity.
as wonderful as it may seem, that in stopping that you think he is protecting you from that which is destructive, the greatest denial that you're asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul. When you've got love as the supreme ethic and the freedom of the will to choose that love, all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject, so that love can ultimately reign supreme. If you want compliance and some kind of a mechanical response, your question itself will self-destruct. You're asking the question because you're free to ask it, and you're free to ask it because you're free to love. And when you love him, in spite of all of the contraries that you see around us, you're trusting him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all. We think, for example, we know so much. The story is told in Mideastern folklore of this man who lost his horse that ran away. And when the horse ran away, the neighbor came to him and said, "You know, bad luck, isn't it? Your horse is gone." He said, "What do I know about these things?" A few days later, the horse came back with 20 other wild horses. And the neighbor came and said, "Amazing, it's not bad luck, it's good luck. You've got 20 more." Man says, "What do I know about these things?" His young son is going and taming one of the new horses. That young horse kicks him and breaks his leg. The neighbor comes and says, "Terrible, isn't it? Your son's leg is broken. Bad luck that these horses came." The fellow says, "What do I know about good luck and bad luck?" A few days go by and a bunch of thugs are coming looking for recruits to join their gang. And they're looking for all the able-bodied young men. And they're about to pick this young man but find out his leg is broken. And they say, "We don't want him. We're going to move on to the next house." So the man comes and says, "Good luck, isn't it? Your son's leg was broken." In one little series of episodes, we don't know what lies ahead. Why don't you wait till you stand before God face to face, and you will find out there were reasons why he didn't stop that trigger, so that you will see the heinousness of evil and see the majesty of love and good managing to navigate yourself but as the pilgrim's progress to come to the celestial city. 왜 우리에게 자유의지를 주셨는지, 왜 하나님께서 에덴 동산에 선악과라는 것을 만들어서 따먹으면 죽을지 뻔히 알면서 따먹지 말라고 하셨는지, 우리에게 왜 자유의지를 주셨는지, 아까 그 오스카 와일드가 사람들을 막 총 쏠 때 왜 하나님 살아계시다면 우리는 그런 질문을 하잖아요. 왜 하나님 그거 안 막으세요? 절대적인 전지전능하신 분이, 다 할 수 있는 분이 자유의지를 줬다는 거 아닙니까? 그 사람 땡길 수도 있고 안 땡길 수도 있고, 그것이 뭐 때문인가? 사랑 때문이다. 그렇죠? 사랑은 온전한 자유의지로만이 자기 선택에 의해서 사랑할 수 있기 때문에, 그래서 우리를 로봇으로 짓지 않으시고 자유의지를 주셨기 때문에 인간이 죄를 지을 수 있는 걸 아시지만 정령 죽으리라, 그러나 그 귀한 선택권을 우리에게 주셨다는 것이죠. 그것이 바로 하나님의 형상을 닮아 우리를 지으신 하나님의 형상의 한 가지 의미가 되는 것입니다. 이제 왜 타락했는가를 설명하기 위해서 저 얘기를 했어요. 오늘 우리 창세기로 들어갈 텐데요. 창세기 들어가기 전에 먼저 이 그림 좀 비춰주세요. 우리 성경의 구조를 전에 한번 역사의 흐름을 통해서 봤지만 간단하게 다시 한번 흐름을 정리해 드리겠습니다. 이 성경을 하나님께서 우리에게 주신 이유는 이 성경을 통해서 하나님은 어떤 분이신가, 그리고 하나님이 지으신 나의 존재는 무엇인가, 이것을 알기 위해서다. 자, 그러면 하나님과 나의 관계를 먼저 알기 위해서 이 구조를 통해서 우리가 알 수 있는 것은, 먼저 창조시대에서 하나님이 우리 인간을 에덴 동산이라는 좋은 환경 가운데서 지어놓으셨는데, 인간이 자유의지로 따먹지 말라는 선악과를 따먹고 타락했다. 그래서 이 땅이 죄가 지배하는 인간 세상이 됐다. 근데 이걸 그대로 두지 않으시고 하나님은 이제부터 구원을 선포하신다. 이게 족장시대, 아브라함 창세기 12장에서 아브라함을, 죄인인 아브라함 한 사람을 갈대아 우르에서 불러내셔서 이 사람을 하란 땅에서 만나 주시면서 약속을 하지요. 그래서 이 땅에 하나님 나라를 내가 다시 만들겠다. 그래서 세 가지 약속을, 큰 민족을 이루고 땅을 줄 것이며 하나님의 주권을 세우는 나라를 내가 만들 것이다.
자, 이 약속을 주신 다음에 이들을 이 약속을 이루어 주시기 위해서 큰 민족을 이루게 한 다음에 출애굽한 거죠. 출애굽 해가지고 출애굽하신 목적은 뭐예요? 두 번째 약속을 지키시기 위해서, 두 번째 약속은 땅을 주시기 위해서죠. 정복하러 데려가는 거죠. 그래서 이 출애굽해서 시내산에서 율법이라는 말씀을 줘서 그냥 약속의 땅만 주어서, 예를 들어서 여러분 큰 민족을 이루어서 땅을 줘서 들어가서 한 나라를 만들었다. 그럼 무슨 의미가 있어요? 하나님이 다스리는 나라, 하나님이 왕이 되는 나라가 되려면 이스라엘 백성이 들어가서 하나님을 왕으로 인정해야 돼요. 왕으로 선택해 줘야 돼요. 그것이 자유의지죠. 자유의지로 왕으로 선택해 줘요. 자유의지로 왕으로 선택하는 행위가 예배입니다. 그러니까 여러분 예배 자리에 나온다는 것이 하나님이 나의 왕이십니다. 내 인생의 주인이십니다. 그러니까 여러분이 하나님을 왕으로 인정한다는 게 뭐냐? 예배 드리는 거예요. 예배 자리에 안 나오는 사람은 나 예수 믿어요. 근데 예배 자리에 안 나온 사람이 뭐냐? 말로만 하고 하나님을 자신의 왕으로 인정하지 않는 게 여자예요. 성경 우리에게 그걸 가르쳐주고 있는 것이죠. 그래서 이스라엘에게 하나님은 말씀을 주셔서 우선 시내산에서 말씀을 주셔서 무엇이 선과 악의 기준을 줬다. 그리고 이 선과 악의 기준을 떠나가면 말씀에서 떠나가면 죄다 하는 걸 깨닫게 해주죠. 그런데 인간은 율법을 지킬 수가 없기 때문에 그 죄를 사하는 방법을 가르쳐 준 게 성막을 지어서 예배하는 방법을 가르쳐 준 것이죠. 그러니까 출애굽기의 주제는 죄에서 그냥 노예 상태에서 출애굽시켰다, 구원해줬다 라는 게 중요한 게 아니라 그 자체가 중요하지만 그리고 나서 어떻게 살아가라는 얘기를 하고 있는 게 출애굽기다는 것이죠. 죄에서 너희를 구원했으면 이제부터 어떻게 살아가냐? 말씀을 가져라. 율법이다. 어떻게 하면 선이고 어떻게 하면 죄 짓는 거다. 이걸 알아라. 그럼 죄 졌다는 걸 깨달았다? 그럼 어떻게 되냐? 성소에 나오라 이 말이에요. 예배드리라. 보혈로 예배드리라. 그것만이 너희 죄를 사하는 길이다. 그 예배의 행위로 인해서 그 하나님이 너희의 왕이 되십니다. 이것이 하나님 나라가 내 인생에 오는 것이 바로 그거다. 하나님 나라, 여러분이 천국을 누린다는 것이 뭐냐? 내가 그분을 하나님을 왕으로 인정할 때 내 인생에 천국이 오는 거예요. 그걸 위해서 우리는 예배 드리는 거예요. 그 예배라는 건 뭡니까? 내가 말씀을 지킬 수 없는, 율법을 지킬 수 없는 존재라는 것을 죄인임을 고백하는 거예요. 그 예배에 열심을 내는 사람과 그냥 주일날 한 번 오는 사람의 차이가 그겁니다. 나의 인생의 주인이 진짜 왕은 하나님이십니다. 이걸 늘 고백하는 거예요. 왜? 내가 율법을 지킬 수 없는 존재라는 것을 고백하는 거예요. 하나님 그걸 시내산에서 가르쳐 주셨고, 그걸 이제 약속의 땅에 들어가서 행하라. 그래서 땅을 주신 게 정복시대죠. 그래서 땅을 정복해 들어가요. 자기네들이 싸운 게 아니라 하나님이 다 싸워서 거저 준 거죠. 그냥 무너졌지. 여리고성이 그냥 무너졌지. 뭐 크레인 갖다 무너뜨린 거 아니잖아요. 하나님이 다 해주신 거예요. 자, 그래서 들어가서 예배드리라고 했는데 사사기라는 건 뭐예요? 그래서 하나님이 일부러 처음부터 왕을 주지 않으신 겁니다. 왜? 왕을 줘보면 인간이 다스리는 나라가 세상 나라가 돼버리니까. 그래서 이 이스라엘 역사의 시작은 사사시대 400년이라는 암흑시대로 시작하는데 그 이유가 뭐냐? 하나님이 왕을 주지 않은 거죠. 왜요? 너희들의 자유의지로 하나님을 왕으로 선택하라는 거죠. 하나님이 이스라엘의 왕이 되셔야 된다. 그러려면 너희들이 예배드려야 된다. 자, 그 예배 실험. 이것이 뭐냐면 구약 내내 우리에게 주어지는 그 주제는 너희의 자유의지를 어디다가 쓰느냐 하는 거예요. 너의 자유의지로 너는 무엇을 선택하느냐? 하나님을 선택해서 예배하느냐? 아니면 현지의 가나안들이 섬기는 뭐 잘 먹고 잘 살라고 처음으로 농사를 지어보니까 먹고 살아야 되는데 비를 내리려면 그 바알 우상이라는 우상을 쫓아가는 선택을 하니까 그 선택 아니에요. 먹고 사는 게 중요합니다. 아닙니다. 나는 하나님이 예배드리는 게 더 중요합니다. 그러니까 하나님이 내게 비를 내려주시고 먹여주신다는 걸 믿는 사람은 예배 자리에 가는 거고, 먹고 사는 게 더 중요한 사람은 예배보다는 일이 더 중요한 거죠.
그래서 무엇을 선택하실 것인가? 이 자유의지라는 게 꼭, 그러니까 뭐라 하자면 내가 정말 나의 인생에 천국을 어떻게 가져올 것인가? 하나님이 우리에게 방법을 가르쳐 주셨는데 너는 그 자유의지로 무엇을 선택할 것인가를 늘 생각하라는 것이죠. 예. 그래서 예배하느냐 예배하지 않고 세상의 것을 쫓아가느냐 이 차이가 여러분의 인생에 천국이 오느냐 하나님 나라가 임하느냐 지옥이 되느냐 그 선택 여러분의 선택에 달렸다라는 것을 성경이 얘기하고 있다는 것이죠. 근데 그 선택에 의해서 자 약속의 땅에 집어넣고 정복을 해줬는데 400년간 왕을 세우지 않았더니 이들이 예배드리지 않고 어떻게 했어요? 바알 우상 현지인들이 하는 우상을 섬겼다. 결국 그 뭡니까 자유의지로 선악과를 따먹은 거죠. 내가 좋다고 선하다고 생각하는 걸 선택해 버리는 거지. 그것이 하나님이 주신 생명과를 먹지 않고 여러분이 하나님이 주신 말씀을 먹지 않고 이렇게 지금 와서 말씀 안 배우고요. 교회를 다녀도 이렇게 성경을 안 배워. 그러면 어떻게 돼요? 자연스럽게 내 생각, 내가 선하다고 생각하는 걸 먹어요. 선악과가 뭡니까? good and bad. 무엇이 선하고 무엇이 나쁜 것인가? 내가 선택한다 이게. 내가 선택하지 누구 맘이야 이게 내 맘이야 그러잖아. 애들이 심부름 시키면 분명히 해야 되는데 안 한다고 그래요. 그래놓고 뭐래요? 내 맘이야. 왜? 무엇이 선하고 악한 건 내가 선택하는 거지 엄마가 왜 나보러 이걸 하라고 그러냐. 똑같은 거죠. 하나님은 생명과를 먹어라. 하나님의 말씀이 선하다고 하는 것을 해라. 근데 우리는 이 말씀을 배우지 않으면 여러분이 이 생명과를 먹지 않으면 자연스럽게 나의 자유의지를 가지고 악한 것을 선택할 수밖에 없다는 거죠. 이게 사사시대 400년이 우리에게 보여주는 거예요. 그러니까 인간은 스스로 하나님을 예배드리지 않아요. 그냥 육이 원하는 대로 따라가 버려요. 그 실패한 거죠. 그러나 이 가운데에서도 하나님은 이 룻기라는 보조소를 통해서 다윗이라는 사람을 태어나는 이야기를 하죠. 다윗의 뭐 증조 할머니 룻의 얘기를 통해서 이제 다윗이 나오는 얘기를 해서 사무엘 시대에 다윗을 통해서 하나님을 왕으로 진짜 왕으로 왕국 시대가 시작됐다는 얘기는 인간들이 왕을 달라고 그랬는데 왜 끊임없이 사사기에는 왕이 없으니까 외적의 침입을 받는데 이 외적의 침입 우리는 현상을 보고 판단을 하죠. 외적이 자꾸 쳐들어오는 이유는 쳐들어오는데 이걸 못 막는 이유는 우리에게 왕이 없어서 그러니까 하나님 근데 사사를 세워주면 장군을 하나 세워주면 반드시 이겨. 그럴 바에는 처음부터 늘 왕을 우리에게 주세요. 왜 평소에는 왕이 없다가 전쟁이 났을 때만 왕을 줍니까? 우리 고통 다 받은 다음에. 근데 인간들은 뭘 못 생각하는 거예요? 왜 그런 전쟁이 났는지, 왜 하나님이 이 전쟁, 그러니까 여러분이 이 세상에서 일어나는 일을 이 모든 거의 주인이 하나님이 하신다는 것을 인정을 안 하면 이렇게 인간적으로 생각하는 거잖아요. 왕이 없으니까 우리가 당한다고 생각하는 거죠. 왕이 없어서 당한 게 아니라 하나님은 뭐예요? 왕이신 하나님을 예배드리라 했는데 너네들이 왕으로 나를 인정 안 하니까 징계하기 위해서 이웃 백성들이 침략하게 해서 고통을 주니까 고통받으면 인간은 뭐예요? 아이쿠 하나님 살려주세요. 이 반복되는 기간이 사사기였잖아요. 자 그걸 통해서 결국은 다윗이라는 왕을 줬더니 다윗이라는 사람은 자기가 왕이지만 진짜의 나라의 왕은 하나님이시다. 자 이것을 보여주기 위해서 법궤를 예루살렘에 가져왔고 성전을 짓겠다 했고 자 아들 통해서 성전을 짓죠. 어쨌든 창세기부터 쭉 사무엘 상하까지는 하나님 나라가 이 땅에서 자 창세기 처음에는 인간이 타락했지만 하나님 나라가 세워져 가는 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 이 하나님 나라를 세워져 가는 이야기를 하고 있을 때 인간들은 이 땅에서 하나님을 찬양하기 시작해요. 우리가 찬양받기 위해서 지원받았는데 그래서 욥은 고난 가운데서 하나님을 찬양했고 시편의 기자들, 그다음에 잠언, 전도서, 아가서 하나님을 찬양하는 찬양하기 시작했어요 인간들이. 근데 이 찬양이 어디서 그쳐버렸냐? 여기서 그쳐버린 이유가 나라가 분열되는 거죠.
분열왕국, 단일왕국에서 분열되면서 나라가 망해가는 거지. 포로 귀환, 이게 뭐예요? 망해가는 거지. 나라가 망해간다는 게 뭐예요? 그냥 나라가 망해가는 게 하나님이 왕이 되시는 그 나라가 망해가는 거죠. 그렇게 될 때 이제 열왕기상하라는 게 뭐예요? 나라가 분열이 돼서 북이스라엘과 남유다로 갈려가지고 결국 망하는 얘기를 하는 거죠. 그래서 포로로 끌려가는 얘기. 이렇게 포로로 끌려갔다가 그러나 하나님은 다시 돌려보낸다. 에스라를 통해서 보내서 성전 짓고 느헤미야에서 성벽 짓고 또 율법을 회복하고, 자 이렇게 해서 뭐예요? 인간의 창조와 타락에서 하나님의 구원 사역이 시작된 창세기에서부터 시작된 구약의 스토리라인, 모노가타리는 어디서 끝나느냐? 포로에서 다시 돌아와 가지고 성전을 다시 짓고 성벽을 다시 짓는다. 이게 뭐예요? 다시 시작이다. 다시 시작이다. 하나님은 끊임없이 다시 시작하게 하시는 분이다. 여러분에게 인생에 그냥 이걸로 끝입니다 라는 것은 없다. 성경 우리에게 그걸 얘기해 주는 거예요. 이스라엘 역사를 보면, 구약을 보면 다 끝났어. 근데 끝이 아니다 이 말이에요. 하나님은 끝이 아니다. 나는 끝났다고 생각했지만 하나님 끝이 아니다. 왜? 여러분의 인생에 반드시 천국이 와야 되니까. 그래서 포로로 끌려갔지만 다시 돌려온다. 그래서 메시아를 보낸다는 거죠. 자, 그래서 이 분열왕국이 되니까, 분열돼 갖고 망해가니까, 하나님 나라가 망해가니까 이 땅에서 하나님을 찬양하는 찬양이 끊어지니까 어떡하냐? 하나님은 여러분들에게서 반드시 그런데 찬양을 받으셔야 돼요. 그래서 여러분에게 찬양받기 위해서 나온 게 예언서입니다. 예언서 17권은 언제부터 나옵니까? 역사서에 보면 분열왕국, 나라가 분열된 열왕기상하, 역대상하, 이때 이후부터 쭉 예언자들을 이 땅에 보내기 시작한 거죠. 그러니까 이 예언자들이 나오는 시기는 전부 다 나라가 분열된 다음부터다. 그 얘기는 뭐예요? 나라가 분열돼. 여러분 분열되면, 자 부부싸움했어. 싸움하고 나면 어떻게 해? 말해요, 말 안 해? 입 다물어. 그러면 찬양이 나와, 안 나와? 안 나와요. 입에 불퉁고 이러면 찬양이 안 나오지요. 그래서 입 열게 하려니까 어떻게 해? 하나님 예언자들을 보내는 거예요. 그래서 하나님 말씀을 자꾸 주고, 너 아직 끝난 거 아니다. 너 다시 시작해라. 싸매주고 이렇게 하는 거죠. 그래서 이사야가 와가지고 뭐예요? 너네들은 하나님 없다, 하나님이 나를 버렸다 그러지만 여인이 어떻게 그 젖 먹는 자를 버리겠으며, 자기 품에서 안고 있는 그 아기를 잊어버리겠냐? 그들은 잊어버린다 할지라도 나는 너희를 결코 잊지 않냐리라. 이렇게 이사야가 와서 얘기하잖아요. 너네들은 나라가 망했으니까 끝났다고 그러는데 끝이 아니다. 이제부터 다시 시작이다. 찬양하라. 입을 열어라 하는 거죠. 너 화났지? 입 다물고 입 열어. 하나님을 찬양해. 그럼 다시 천국이 와. 그 얘기죠. 그래서 성전 짓고 다시 하면서 에스겔, 다니엘이 오면 이런 사람들이 오는 예언하는 게 지금 뭡니까? 자, 이 구약에서 신약으로 연결되는 이 연결고리가 예언서인데, 결국은 예수님이 뭐라고 하셨냐면 모든 성경은 내게 대하여 말하는 것이라. 그렇게 말씀하셨죠. 모든 성경은 내게 말하는. 그 얘기는 이 구약 전체가 예수님에 대해서 얘기하고 있는 거다. 자, 그러면 예수님의 입장에서 이걸 보면 어떻게 되느냐? 창세기에서 인간이 타락했다. 에덴 동산에서 타락했을 때 창세기 3장에서 3장 15절에서 하나님이 타락시킨 주범인 뱀을 저주하면서 뭐라고 했어요? 창세기 3장 15절에서 너희 뱀과 여인의 후손이 원수가 될 것이며, 그러니까 뱀과 여인의 후손이라고 그랬어요. 여인의 후손으로 올 사람이 원수가 될 것이며, 그가 너의 머리를 칠 것이냐, 뱀의 머리를 칠 것이지만 너는 그의 발꿈치를 물 것이라. 그러니까 뱀이 할 수 있는 거는 예수님의 발꿈치를 물어서 십자가에 죽인 거예요. 그러나 실제로 결과는 뭐예요? 그 여인의 아들이, 후손이 뱀의 머리를 쳐버린 거다 라는 얘기로 예수님의 십자가, 예수님이 오셔서 이 사망 권세를, 에덴 동산에서 아담 하와를 타락시킨 이 뱀의 권세를 이미 쳐서 이길 것을 창세기 때부터 예수님에 대해서 얘기하고 있잖아요. 자, 그래서 예수님은 이 구약 성경은, 모든 성경은 내게 대해서 말하는 것이다.
족장 시대로 가가지고 하면 뭐예요? 이 바로 아브라함이 이삭을 낳았는데 그 이삭을 제물로 드리라 100세 때 난 아니 너로 하여금 큰 민족을 이루겠다고 약속하신 하나님 아버지가 100살이나 돼서 아들 하나 줘놓고는 여러분 생각해 보세요. 그 약속이 얼마나 대단했나. 내가 너한테 자손을 줄 텐데 너 하늘의 별 셀 수 있냐? 셀 수 없지. 바다의 모래알 셀 수 있냐? 그렇게 많은 자손 줄 거야. 그래서 약속은 근사했죠. 근데 75세 때 약속받았는데 10년이 지난 85세 때 아무것도 안 줬어. 95세 때도 아무것도 없었어. 99세 돼서야 약속하고 100세에 났어요. 겨우 나서 그 아들만 보면 아침에 보면 모든 희망이 걔한테 있는데 걔를 잡아서 제사 지내려는 거예요. 자, 근데 거기에 순종했다. 이게 아브라함 얘기잖아요. 아브라함 이삭이. 그게 뭐예요? 이 창세기에 아브라함이 이삭을 바치려 모리아산에다 데려가는 이 사건에서 아버지 하나님이 자기 아들을 유일한 독생자를 100세에 낳은 아들을 죽이는 그 아픔, 이걸 여기서 보여주는 거예요. 자, 그러나 죽인 것 같았지만 실제로 아들을 뭐예요? 살아났죠. 죽지 않았죠. 그 이야기, 아브라함이 아들을 이삭을 바치는 얘기가 예수를 십자가에 아버지가 아들을 죽이는 이야기입니다. 그리고 출애굽 자체가 뭐예요? 출애굽. 애굽에서 나올 때 어떻게 빠져나오게 합니까? 양의 피를 문설주에 바른 히브리인들만 구원받아요. 그들만 모든 천사가 죽음의 천사가 와서 장자들을 다 죽이는데 그 피를 바른 사람 이게 뭐예요? 이게 믿음이죠. 이 피의 능력을 믿는 사람은 구원받는다. 이 예수의 보혈을 출애굽에서 보여주는 거죠. 어떻게 하면 너희가 죄의 노예 상태에서 벗어나는가? 믿음으로. 무엇을 믿는가? 피의 능력을 믿는 거죠. 어린 양의 피. 이 출애굽이잖아요. 민수기 40년 광야 생활에 이스라엘이 불평만 것 같지만 그 불평하는 가운데서 하나님 불뱀을 보내가지고 이들을 물어서 다 죽어가는데 이들을 구원하는 방법이 뭐였어요? 장대에다가 노수로 뱀을 달아서 달아라. 이것을 자, 인간이 얼마나 여러분 강팍한 줄 알아요? 뱀에 물려갖고 지금 퉁퉁 부어서 죽어가면서도 너가 일어나서 뭐 춤을 춰야 구원받는다가 아니야. 눈만 떠서 저기 보기만 해라. 저 장대에 달린 노뱀을. 그런데도 안 보니까 다 죽었어. 세상에. 얼마나 죽었어요? 200만이 다 죽었어. 인간이 그렇게 악해. 응? 이거 보기만 하면 산다는데 지금 내가 이렇게 아픈데 약을 먹어야 살지. 주사 맞아야 낫지. 내가 저거 받는다고 살아. 그러고 안 보는 거예요. 응? 이게 인간이에요. 자, 거기서 우리에게 뭘 보여주면 노뱀, 장대에 달린 노뱀, 십자가죠. 민수기에 써준 십자가. 그리고 여호수아가 뭐예요? 여호수아, 정복해 나가는 거예요. 여호수아라는 말이 구약의 히브리어로 여호수아란 말이 헬라어로 그리스어로 바꾸면 이게 지저스예요. 예수. 여호수아는 예수입니다. 구원으로 인도하는 자, 그 말이에요. 구원으로 인도하는 자. 그래서 약속의 땅으로 요단강 건너가 만나리. 뭐예요 이게? 약속의 땅으로 인도하시는 분이 여호수아. 그 다음에 사사기, 땅을 정복했다. 그 다음에 사사기, 사사. 자, 이웃의 하나님이 징계하기 위해서 하나님을 예배하지 않고 하나님을 왕으로 삼지 않고 이웃 뭐죠? 이방신을 섬기는 자들을 쳐서 징계해서 하나님을 다시 예배하게 부르짖게 하려고 이방 나라들을 침략하게 했을 때 하나님이 이들이 살려주세요 하니까 세운 게 사사잖아요. 그러니까 이 사사를 세우면 반드시 이겼다. 그리고 나서 이들이 재판했다. 이 졌지 재판관. 그러나 이 사사들 기드온이 300용사로 뭐 수십만의 암몬 군대를 쳐부셨다. 이런 엄청난 역할을 했지만 성령의 능력을 받아서 그런 행위를 했지만 결국은 사사들은 다 타락하는 걸 보게 됩니다. 그 진정한 사사, 진정한 장군, 진정한 저지 재판관은 누구인가? 예수. 그 예수를 보게 하는 거죠. 왕국 시대
모든 왕들이 뭐 이런 왕 저런 왕 있었지만 다윗 왕을 우리는 하나님 마음에 합한 자라고 다윗 왕을 쳐다보는데, 그러나 그도 간음죄 살인죄를 짓더라. 진짜 왕 누구인가? 예수 그리스도. 왕을 기다리게 하는 거죠. 성경은 그래서 하나님의 구원 사역을 약속을 해놓고, 아브라함과의 약속을 줘놓고는 이 약속을 인간들이 이뤄낼 수 없다는 이야기를 하는 거죠. 그래서 말하자면 이스라엘은 2000년 동안 하나님 앞에서 제물로 말하자면, 그래서 제사장 나라라고 그러는 거예요. 이들을 놓고 어떻게 보면 우리를 위해서 실험한 거잖아요, 하나님. 인간은 도저히 하나님의 율법을 지킬 수가 없고 하나님이 명령한 대로 예배드릴 수 없는 존재다. 그렇게 노력했지만, 다윗도 그렇게 예배 열심히 했지만, 그러나 결국 쓰러졌다. 누가 없으면 안 된다? 진짜 왕이 와야 된다. 메시아 예수 그리스도. 이 메시아가 와야 된다는 사상, 쭉 메시아 사상을 불어넣어 주는 게 구약이에요. 그래서 예수가 와야 된다. 그래서 결국 에스라가 와서 성전을 다시 지었다. 예수님은 어디로 온다? 메시아는 성전으로 온다. 그래서 여러분이 성전에 오지 않고는 구원이 없어. 느헤미야 결국은 성벽을 졌다. 이 수도, 이 세상 끝날에 새 하늘과 새 땅이 내려왔을 때도 클라이맥스는 뭐냐? 새 예루살렘 성이라고 하는 수도가 내려오는 거예요. 그 새 예루살렘 성의 주인이 예수 그리스도, 진짜 왕, 참 왕은 누구인가? 자, 구약은 쭉 그 얘기를 하고 있는 것이다. 그리고 시편이라든지 이 모든 것들에서도 이 메시아가 올 것을 예언했고, 결국은 이 구약은 그렇기 때문에 전부 예수님에 대한 이야기, 왜 예수님이 와야 되는가, 예수 그리스도가 오지 않으면 인류는 구원받을 수 없는가 하는 얘기를 쭉 한 다음에, 예수님이 단지 와서 십자가를 진다는 그런 얘기만 하는가, 십자가를 져야 된다는 얘기는 시편에도 나오고 이사야도 나오고 여러 군데서 나오죠. 그 메시아가 와서 이 땅에 고난을 받아야 된다, 피 흘려야 된다는 얘기를 합니다. 그러나 진짜 구약의 결론은 뭐냐? 이 이스라엘이 망했을 때요. 이스라엘이 망했을 때 이스라엘 왕국을 통해서 하나님이 세상을 구원하는 것이 아니다라는 얘기를 하는 것입니다. 자, 예수 그리스도를 통해서 하는 구원은 어떻게 구원을 이루는가? 에스겔 다니엘이 얘기하는 것은 뭐예요? 구원 사역을 완전히 전환. 제가 책에다 이렇게 썼지만 구원 사역을 완전히 전환하시는 하나님. 이 구원 사역을 전환하는 게 뭐예요? 이 십자가와 부활을 얘기하는 거예요. 이거에 의해서 성령의 역사, 그러니까 삼위일체 하나님 중에 성령의 역사하는 시대가 온다. 그것에 의해서 진짜 하나님 나라가 이루어진다는 것을 얘기하는 게 에스겔 다니엘이죠. 그래서 이 예레미야 31장 33절에서 내가 새 언약을 너희와 맺으리니 하는 이야기. 새 언약이 뭐냐? 구약을 다 폐기하고 또 딴 말씀 주겠다는 게 아니라, 이미 주신 말씀은 옛날에 돌판에 새겨줬지만 내가 이제부터 주는 말씀은 너희 가슴에다가 새겨주는 말씀이다. 그러니까 성령에 의해서 가슴에 새겨진다는 얘기를 예레미야에서 했고, 에스겔 36장 26절에서 내가 너희에게 새 영을 부어주겠다 라는 얘기로 해서, 새 영이 뭐냐? 구약에서도 성령의 역사가 있었어요. 구약에서도 성령이 임하면 사사가 됐잖아요. 사울에게도 성령이 임했어요. 능력이 임했어요. 그렇지만 구약에서 활동한 삼위일체의 성령 하나님은 인간의 마음속으로 들어와서 우리를 이 안을 변화시키는 그 성령의 역사가 아니었고, 오직 너에게 성령이 임하시면 능력을 받아, 권능을 받아. 이게 뭐예요? 이 위에서 내리는 권능의 역사만 있었어요, 구약시대의 성령은. 그렇기 때문에 힘을 받아서 적을 무찌를 수 있었지만 내면의 인격의 변화가 안 됐기 때문에, 내 생각과 감정과 의지의 변화가 안 됐기 때문에, 그렇기 때문에 이 사사들이나 다윗 왕도 결국은 다 타락할 수밖에 없었다는 얘기를 구약은 하는 것입니다. 그래서 실패했다. 그러나 이 실패의 원인이 뭐냐? 자유의지라는 거죠. 하나님이 실패한 게 아니다라는 거죠. 인간을 로봇으로 짓지 않고 자유의지를 주어서 무엇이든지 선택하게 했기 때문에, 그 인간의 선택이 예배를 선택하지 않고 이 세상을 선택한 결과는 결국은 사망이다 하는 거죠.
그 얘기를 한 거죠. 그래서 이제 진짜 여러분이 제대로 이 자유의지를 제대로 선택할 수 있게 하기 위해서 하나님은 뭘 주셨는가? 그 예수가 죽게 할 수밖에 없었다는 거죠. 십자가에 죽으시고 부활해서 성령으로 우리 안으로 들어왔을 때 드디어 예수 그리스도가 막 그리스도가 내 안에 이거예요. 바로 내가 그리스도 안에 이것밖에 없다 이 말이에요. 그러니까 구약 시대에는 이 성령이 임하면 능력은 행했지만 적을 싸워서 이길 수 있었지만 그 사람의 생각과 감정은 전혀 변하지 않았어요. 그렇기 때문에 구약은 내면의 세계에 대해서 타치를 못했어요. 왜? 예수님이 죽어서 부활해서 부활하고 나서야 우리 안으로 장악할 수, 이 안을 장악. 그러니까 그 여호수아서에서 의미하는 게 뭐냐면 여호수아는 땅을 정복했지만 이 여호수아 예수가 십자가에 죽으시고 부활하신 예수를 우리가 영접함으로 말미암아 이 땅으로 진 이 흙덩어리는 우리를 점령해서 들어온 사건. 자, 이것이 여호수아의 정복 시대예요. 그 예수님이 우리 안을 들어왔어요. 근데 이 안에 들어왔는데 여호수아서를 보면 다 정복한 것 같지만 아직도 그 안에 정복하지 못한 부분들이 많았다. 자, 이게 뭡니까? 우리 예수님이 우리를 여러분의 영을 정복해서 이 안에 들어왔지만 아직 여리고성만 정복해서 이 안에 딱 와 계시지. 아직도 이 정복해야 될 게 뭐예요? 여러분의 생각과 의지와 감정과 이 안에 아직도 옛사람이 남아가지고 아직도 나를 움직이고 죄 속에 죄를 이끌어가고 있잖아요. 이 싸움. 이 싸움이 사사기와 왕국의 싸움이 아직도 이 안에서 있고 있다. 다만 다른 것이 뭐냐? 그 예수는 이미 그 죄를 이길 능력을 가지고 십자가에서 뱀의 머리를 부셔서 이긴 그 능력이 내 안에 들어왔다. 할렐루야. 이것이 다른 거죠. 이것이 다른 것이다. 예. 자, 이것이 이 구약의 구약의 스토리라인이에요. 자, 그래서 우리는 이 구약의 스토리를 가지고 오늘 이 하나님이 창조에 대해서 잠깐 나누고 이제 말하자면 전체 프레임워크에 대한 이야기를 끝내고 강론으로 들어가겠다는 것입니다. 그래서 이 창조에 대해서 얘기를 하고 싶은데, 자, 하나님은 천지창조를 하셨는데 태초에 하늘과 땅을 지으셨어요. 근데 창세기 1장 26절을 보면 뭐라고 했어요? 하나님 창세기 1장 26절은 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 구약에서 우리라는 말로써 하나님이 계속 우리라는 표현을 써요. we 이게 뭐예요? 창조주 하나님이 한 분이 아니라 이 뭐예요? 삼위일체 하나님이라는 걸 여기서부터 얘기하고 있다는 걸 알 수 있어요. 예, 우리가 우리의 형상, our image, 우리의 모양대로. 그래서 우리가 사람을 만들자. 그래서 하나님은, 자, 우리 여기서 이제 삼위일체 하나님이 등장하신다는 거죠. 그래서 이 세 분의 하나님이 이 창조의 역할을 각각 다 담당하셨다는 것입니다. 그래서 성부 하나님, 그 다음에 뭐야? 아들 하나님, 그 다음에 성령 하나님. 근데 이 아버지는 이 창조의 모든 것을 계획하셨다. 계획하고 감독하시는 분이죠. 그래서 이걸 제가 영화에다가 비유한 거는, 그래서 이분이 이 뭐예요? 아버지 하나님이 모든 창조의 감독이다. 영화 감독이다 말이죠. 그러니까 감독은 다 대본을 그려놨어요. 다 이미 다 모든 걸 그려놨어요. 그래서 예를 들어서 새를 짓겠다. 그러면 새의 종류도 뭐 독수리 같은 새는 어떻게 뭐 코는 요거는 어떻게 생겼고 주둥아리는 어떻게 생겼고 다 그림이 있어요, 그죠? 그림을 그려놓으셨잖아요. 그런데 그런 새만 있는 게 아니라 아주 예쁜 쬐끄만 새, 예쁜 소리를 내는 새도 있어요. 얼마나 다양하게 여러분이 그분이 이미 세상에 나타나지도 않았는데 하나님의 이 머릿속에는 온갖 그림이 다 있었다. 그러니까 감독이잖아요. 다 계획했어. 근데 실제로 이 창조를, 자, 태초에 하나님이 하늘과 땅을 지으시는데, 자, 구약은 뭐라고 그랬어요? 땅의 이야기다 그랬어요. 하늘 얘기가 아니에요. 하늘 지으신 얘기는 없어요. 하늘의 얘기는 신약에서 나온다. 구약은 완전히 땅에 대한 얘기다. 땅을 지으시는데
실제로 주인공으로 쓰신 게 뭐냐? 이 아들을 주인공으로 했다 이거 아들. 그러니까 이 아들이 예수님이 주인공인데, 그러니까 주인공은 예수님이다. 그래서 예수님이 이 땅을 다 지었다는 게 뭐예요? 요한복음 1장 1절 이게 어디 있냐? 태초에 말씀이 계시니라. 태초에 말씀이 계시니라. 그럼 말인데. 근데 그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그가 곧 하나님이라. 우리는 이걸 읽으면서 헷갈리는 거죠. 말씀이라고 그랬다가 뭐 또 하나님하고 같이 있었다면서. 그러면 근데 이 말씀이 인격이라는 걸 얘기하잖아요. 그러니까 태초에 말씀이 있었다. 말씀이 있었다. 근데 이 말씀이 예수님을 얘기하고 있다는 걸 알 수 있어요. 근데 이 말씀이 하나님과 아버지와 함께 있었다. 그 말씀이 아버지하고 함께 있었는데 그래놓고는 결과적으로 뭐라고 그래? 근데 이 말씀이 곧 하나님이라 이퀄이라고 얘기해. 말씀이신 예수와 아버지가 하나다. 그래놓고는 요한복음 1장 3절에서 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으되 지은 것들이 하나도 그로 말미암지 말씀으로 말미암지 않은 것이 없으니라. 아들에 의해서 지으지 않은 것이 하나도 없다. 이렇게 얘기했어요. 그런데 제가 이거를 여기 치바에 있는 어디 일본 교회 가가지고 이 성경에 특강을 해달라고 해서 강의를 하고 있는데 그 자리에서 막 거기에 있는 아줌마 몇 사람들이 막 화를 내는 거예요. 제가 이 말을 지금 하고 있는데 예수님이 창조주라니 뭐 어디 그런 참담한 말을 하느냐는 식으로. 그 뭐 중간에 막 어수선해지지 뭐 질문 있다고 손을 막 들어요. 그래서 뭐냐고 그랬더니 세상에 교회를 30년 다녔는데 예수가 창조주라는 얘기를 하고 처음 들었습니다. 당신 이단 아니요? 이러는 거예요. 그래서 요한복음 안 읽어봤어요? 골로새 1장 14절에서 16절 뭐예요? 골로새 1장 16절에 뭐예요? 자, 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다. 그래놓고 그는 이 아들이 뭐냐? 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조주보다 먼저 나신 자니 만물이 그에게 창조되되 밤부스가 가레니 요때 스쿠라레 하늘과 땅에서 보이는 것과 자 뭐를 창조했냐? 하늘과 땅에 보이는 것들, 보이지 않는 것들, 영의 것들이죠. 또 보자나 주관하는 것이야 정사나 권세나 이 모든 스베트노 밤부스가 그로 말미암아 가레니 요때 그를 위하여 가레노 다메니 아들을 위해서 소조사래. 이런 말들을 성경을 제가 보여줬더니 성경에 이런 말이 있었냐는 거야. 교회를 다니면서 성경을 한 번이라도 배웠어야지. 배웠어야지. 제대로 읽어봤어야지. 성경에 이런 말이 있는지는 몰랐다는 거예요. 예수가 창조주라니까 뭐 깜짝 놀래. 그러니까 못 들은 건 다 이단이잖아, 그죠? 자기가 모르는 건 다 이단이야. 그러니까 뭐예요? 아들이 창조해. 모든 만물이 아들에 의해서 됐고 아들을 위해서 됐고 이 아들의 이름 아들을 위해서 아버지가 이걸 지어줬다 이 말이에요. 이 창조주가 되게 하셨다 이 말이에요. 자 그러면 왜 아들이냐? 왜 하나님이 말씀으로 지었다는 게 바로 이거니까. 아들은 말씀하시는 하나님이니까. 그런데 그 말씀이 나오면 왜 창조가 이루어지느냐? 말씀이 나올 때에 말씀이 이렇게 밖으로 말로 나올 때에 그때야 성령이 일하기 시작하니까. 그러니까 성령이 일하는 원리는 하나님의 말씀이 바깥으로 나올 때다. 이게 뭐라고 그랬어요? 기도의 원리다. 그렇죠? 기도의 원리. 그래서 말씀을 여러분이 내가 지금 병 났으니까 고쳐주세요 하는 거 하고 요한복음 11장 26절을 붙들고 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 결코 죽음에 이르지 않으리라. 아버지 이렇게 말씀하셨잖아요.
자, 이 말씀을 가지고 계속 뭐예요? 나는 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 주님이 말씀하신 것을 믿습니다. 주님이 부활이시오 생명임을 믿습니다. 이거를 입으로 고백할 때 뭐예요? 그 말씀의 영이신 성령이 막 이 안에서 일하기 시작하면서 여러분의 질병이 고쳐지심을 믿으시기 바랍니다. 예? 이게 창조다 이 말이에요. 생명을 주는 행위 창조예요. 예. 그러니까 우리는 구약에서 창세기 1장에서 나타난 창조가 그 오무가시 옛날에 있었던 그냥 옛날에 있었던 모노가달이라고 생각해버리면 나하고 아무 상관이 없어요. 그러나 그 하나님의 창조는 지금도 일어나고 있다. 할렐루야. 누굴 통해서? 그 하나님은 여러분의 입술을 통해서 그래서 여러분은 하나님의 형상을 따라 지음받았다는 거. 우리가 하나님 모양대로 지음받았다는 게 얼마나 대단한 존재인가 여러분. 예? 여러분이니까 하나님이 말할 때마다 우리가 말할 때마다 그분의 능력으로 창조를 할 수 있단 말이에요. 이것이 기도의 능력이에요. 그래서 내 말로 뭐 주세요라고 기도하지 말고 말씀을 가지고 주님한테 말씀을 붙잡고 기도하면 그의 영이 역사함으로 일어난다는 거죠. 성령이 일하시면 성령은 그래서 뭐예요? 태초에 하나님이 천지를 하늘과 땅을 지었다는 게 1장 1절 1장 2절에서 땅은 혼돈하고 공허하며 자 그렇게 시작되는데 지금 우선 여기서는 자 삼위일체가 지으셨다는 얘기를 먼저 합니다. 근데 이것을 뭘로 지었다? 말씀으로 지었다. 그러니까 말씀으로 지었다는 게 뭐냐? 이 말씀에서 무에서 우선 창조라고 하는 것은 아무것도 없는 상태에서 무에서 보이는 게 태어났어요. 자, 이것을 과학자들이 어떻게 설명하는가 하는 것입니다. 이 창조 과학자들에 의하면 아무것도 없는 거에서 유가 생겨났다. 이것을 뭐라고 얘기하면은 어떤 DNA가 있는데 이 DNA에다가 에너지를 가하면 이 물체가 생겨난다는 거예요. 그러니까 어떤 DNA가 있는데 에너지를 거기다가 가하면 물체가 나요. 근데 이 DNA라는 거에다가 에너지를 가하면 되는데 자 에너지가 어디서 나왔냐 하는 것이죠. 에너지. 이거를 갖다가 뭐 빅뱅 이론이다. 뭔가 저기를 많이 얘기해요. 그런데 말하자면 과학자들은 이 에너지라고 하는 것이 말하자면 어디서 나왔는지 모르지만 어떤 지혜에서 나왔다. 그런 얘기. 이 지혜를 주는 게 뭐야? 사실 하나님 이 말이고 이 말이 사실은 하나님께서 온 것인데 과학자들은 아직까지 이제 지혜 정도가 하여튼 어떤 모든 만물이 이루어진 것은 에너지 때문에 생겨난 것이라 하는 것은 과학자들도 오늘날 다 동의하는 거예요. 자, 그런데 중요한 것은 뭐냐, 여러분? 자, 무에서 유라고 하는 것은 뭐냐면은 우리가 알고 있는 이 과학 상식으로 모든 물질의 제일 작은 게 뭐예요? 우리가 아는 거. 분자, 원자, 중성자 이런 걸 아는데 제일 작은 단위를 뭐라 그래? 입자라고 그러죠. 입자라고 그러죠. 입자를 갖다가 영어로 쿼크라고 그러는데 이 쿼크라고 그래요. 이 쿼크가 제일 이게 먼지 같은 작은 점 같은 건데 보이지 않아요. 눈으로는 보이지 않아요. 이 쿼크라는 게 모든 존재에 다 분석해서 들어가면 그 안에 있는 게 이 쿼크라는 거예요. 이게 보이지 않는 거예요. 자, 그러면 예를 들어서 이 펜이 존재한다. 이 펜이 이렇게 존재하죠. 보여요, 안 보여요? 보이지? 이게 어디서 이게 왜 이렇게 보일까? 왜 이렇게 보이는 게 어떻게 나왔을까? 자, 여러분, 이거를 어떻게 설명하냐면 이게 쿼크라는 거예요. 이거의 제일 작은 마지막 존재, 그러니까 원자부터 안으로 쑥 들어가보면 이 쿼크라는 작은 점 같은 미세한 먼지 같은 건데 보이지도 않는 것들인데 이런 것들이 잔뜩 있어요. 그런데 문제는 이 보이지 않는 이런 것들이 있는데 이 쿼크라는 것들이 있는데 이것을
무언가의 에너지가 힘이 이걸 이렇게 붙잡고 있는 힘이 있다는 거예요. 그러니까 이거를 이렇게 보이는 이렇게 보이도록 이렇게 붙잡고 있는 힘이 뭔가가 존재하는 이 에너지가. 그러니까 우리는 이게 보이니까 이게 보이는 물질이라고 그러는데 실제로는 이걸 분석을 해보면 이걸 다 계속 들어가 보면 많은 미세한 점 같은 것들로 돼 있는데 이건 보이지 않아요, 눈으로는. 이 자체는. 근데 이거를 이 뭉뚱거려 가지고 이게 뭐 수만 개, 수천, 뭐 수억 개인지 모르지만 이거를 무언가의 에너지가 꽉 이렇게 붙잡고 있는 게 지금. 이게 뭐냐? 무에서 유를 창조하는 거예요. 그래서 과학자들이 얘기하는 것은 뭐냐? 과학자들은 무슨 이렇게 뭐 에너지는 물체와 질량의 뭐 제곱이다. 뭐 이렇게 써놔도 저도 이게 무슨 말인지 잘 몰라요, 사실은. 제가 과학자가 아니니까. 그렇지만 이 물체가 생겨난 건 자오전 에너지 때문에 생겨난 거다 하는 건 분명한 게 그게 뭐냐? 이 쿼크라는 존재에 보이지 않는 이 존재들을 무언가의 에너지가 이렇게 꽉 붙잡고 있기 때문에 보이는 곳으로 나타난다 이 말이에요. 원래 보이지 않는 건데 이 자체가 보이지 않는 거예요, 이게. 자, 그게 창조라는 것입니다. 자, 그래서 이것을 설명할 수 있는 게 뭐냐? 이것이 바로 히브리서 4장 12절이에요. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. 에너지를 갖고 있잖아요. 좌우의 날선 어떤 검보다도 더 예리해요. 그러니까 하나님의 말씀이 살았고 운동력, 에너지를 갖고 있다는 것은 이 에너지의 근원이 어디서 나왔다는 것은 유일하게 성경책이 말하고 있어요. 어떤 종교에서도 이 에너지가 어디서 나왔다는 얘기를 하지 않아요. 더더군다나 지금 이 물질의 존재 원리를 이 쿼크라는 이 입자들을 어떤 에너지가 꽉 붙잡고 있는데 그거를 직접 얘기한 게 히브리 1장 3절이에요. 뭐예요? 예수 그리스도, 즉 말씀이신 예수 그리스도가 능력의 말씀으로 만물을 붙잡고 계시니 이거예요. 그러니까 치카라 아루 미코토바니 요때 만부스오 다못때 오라레르. 다모츠. 만물을 이렇게 붙잡고 있는 거예요. 무엇을, 그러니까 영어로 하면 sustain. 무엇을 sustain 하고 있는 능력이 그게 어디서 나온 거냐? 말씀이다. 누가 하고 있냐? 예수님이 하고 있다고 얘기했어요. 그러니까 뭡니까? 이런 보이지 않는 것이 이게 보이는 존재로 된 것 같이 저와 여러분이 이 사람 이것도 이 몸뚱아리 뭐야? 흙덩어리로 만들어 똑같잖아요. 원료가 이거랑 여러분 잘난 척하지 마세요. 이거랑 똑같아요. 원료 똑같이 흙덩어리야. 근데 뭐 그렇게 잘난 척을 해요? 툭 치면 깨서 부서지는 거 똑같잖아요. 썩는 거 없어지는 거 똑같아. 단지 다른 게 뭐냐? 하나님이 사람을 지으실 때 좀 많이 다르게 지었잖아요. 하나님이 사람을 지을 때 어떻게 다르게 지었어요? 자, 하나님이 사람을 지으실 때, 자 보세요. 우선 창조에 지금 우선 창조를 얘기하고 있으니까 무에서 유를 만드는 거. 이것을 우리는 첫 번째 창조의 개념으로 하고 있고 두 번째 창조의 개념은 뭡니까? 질서가 없는데 질서를 부여하는 게 창조 개념이죠. 무질서를 질서로 만들어요. 왜냐? 창세기 1장 2절에서 자, 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 하늘과 땅을 만들었다. 근데 땅은 땅의 상태를 뭐라고 했냐? 땅은 혼돈이다. 땅은 혼돈, 땅의 특징은 혼돈이다. 혼돈이라는 게 뭐예요? 질서가